یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہندوستان کی سرکار کو کہ آپ جو مرضی فیصلے کر لیں، 5 اگست کشمیریوں نے آپ کے اقدامات کو مسترد کر دیا ہے، کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حق کے خود ارادیت کی جدوجہد جاری رہے گی تا وقت کہ ان کو حق کی رائے دہی ان کا جو ان کا ہے اس کو قبول کر نہیں دیا جاتا اور کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور معید یوسف کا LOC کا دورہ، عسکری حکام کی بریفنگ، بھارت جو مرضی کر لے، 5 اگست کے اقدام کو کوئی قبول نہیں کرے گا، پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، وزیر خارجہ۔ کشمیریوں سے محبت کا اظہار، اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا گیا، ڈھوکری چوک فیض آباد 0 پوائنٹ پر نئے بورڈز نصب، باضابطہ افتتاح 5 اگست کو کیا جائے گا۔ صاف ستھرے کراچی کا خواب پورا ہونے کو، NDMA کی زیر نگرانی صفائی کے عمل کا آغاز، پہلے مرحلے میں گجر نالے سمیت کئی مقامات کی صفائی، مقامی آرمی کورps لوگوں کو فوری ریلیف دے گی، رواں ماہ بارش کے مزید 3 سپیلز آنے کا امکان۔ عید کی چھٹیاں ختم، پابندیاں ختم، پنجاب میں آج سے ہی لاک ڈاؤن کا خاتمہ، بڑی مارکیٹ، شاپنگ مال صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک اوپن۔ 5 اگست کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اجتماع کی بھی اجازت، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب میں مویشی منڈیوں سے لیے گئے اسمارٹ سیمپلز کے نتائج حوصلہ افزا، شادی ہالز، ریسٹورنٹس، پارک اور سینما ہالز بدستور بند رہیں گے، سماجی اور مذہبی اجتماعات، کھیل کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 روز کی توسیع، تجارتی مراکز صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت، سینما، فارم ہاؤسز، شادی ہال، پکنک پوائنٹس بدستور بند، سماجی، سیاسی، مذہبی تقریبات پر پابندی برقرار۔ کورونا کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی، ایک دن میں 8 اموات، اب تک 5984 افراد جاں بحق، ملک بھر میں 2,80,029 شہری متاثر، سندھ میں 1,21,486، پنجاب میں 93,197 مریض، خیبر پختونخوا میں 34,223، بلوچستان میں 11,774 کیسز۔ کورونا پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی شاندار رہی، پاکستان نے مہلک وائرس پر 80% قابو پا لیا، بھارت اور ایران میں حالات بدستور خراب ہیں، وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں زمینوں کا ریکارڈ تاحال نامکمل، اراضی کے حوالے سے تنازعات میں کئی گنا اضافہ، مسائل سے نمٹنے کے لیے صوبے میں ہنگامی بنیادوں پر سروس ڈیلیوری سینٹرز قائم، شہریوں کا خیر مکتب۔ حجاج کرام کا تیسری بار رمی کے بعد طواف الوداع، تعداد کم ہونے کے باعث طواف 12 ذی الحج کو ہی مکمل، بہترین احتیاطی تدابیر کے باعث دوران حج کورونا کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، سعودی حکام۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں محمد عظیم رانا۔ میں ہوں جویریہ زید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز اس بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کشمیریوں سے خارجہ اور وزیر دفاع نے LOC کا دورہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور معید یوسف چیری کوٹ پہنچ گئے ہیں۔ عسکری حکام کی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کو بریفنگ جاری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہمیں پوری قوم کو جری ثبوتوں کی جمع مردی اور بہادری پر فخر ہے۔ اسی دورے سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز عدیل وڑائچ سے۔ عدیل، بتائیے گا۔
खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दिफा परवेज खटक और मुआविन खसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ और ज़राए अबलाग के जो नुमाइंदे हैं वो अस्करी हुकाम के हमरा LOC सेक्टर चिरीकोट पहुंचे हैं। वजीर खारजा मीडिया नुमाइंदगान को भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की जो मुसलसल खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, सीज फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और उनके नतीजे में जो शहरी आबादी को नुकसान पहुंच रहा है उससे मुतल्लिक उन्होंने आगाह किया है। भारत बैनुल अक़वामी कवानीन की मुसलसल जो खिलाफ वर्जियां कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर निहत्ते शहरियों को गोलियों का निशाना बना रहा है, तो अब तक 1823 से जायद मरतबा यानी सिर्फ रवां बरस के पहले 7 महीनों में भारत की जानिब से वायलेशंस की गई हैं, जिसके नतीजे में 14 से जायद शहरी शहीद हुए, 138 से जायद जो मासूम सिविलियंस जो हैं वो शदीद जख्मी हुए, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और एक ऐसे वक्त में जब कंट्रोल लाइन के उस पार ना तो किसी गैर मुल्की मीडिया को जाने की इजाजत है, ना गैर मुल्की मुबस्सरीन को जाने की इजाजत है, तो ऐसे में एक मरतबा 22 जुलाई को और उसके बाद आज के रोज गैर मुल्की ज़राए अबलाग को लेकर पाकिस्तानी हुकाम जो है इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अस्करी हुकाम की जानिब से वजीर खारजा को मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई है कि किस तरह भारी असलहे से रोजाना की बुनियाद पर भारत की जानिब से मासूम सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है और उसका जो बुनियादी मकसद है वो सिर्फ ये है कि 5 अगस्त का जो एक तरफा और गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम था उस पर पर्दा डालने के लिए जो वहां पर इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उससे दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत 1823 से जायद मरतबा कशीदगी बढ़ा चुका है और उससे नुकसान सिविलियन आबादी का हो रहा है। तो वजीर खारजा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात पाक फौज के जो जवानों की अजमत और हिम्मत और उनके जज्बे को खराज तहसीन पेश किया है। वजीर खारजा ने कहा है कि पूरी कौम जो है उन्हें अपने जवानों की बहादुरी पर फख्र है। इससे पहले जो है सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा वो भी कोरोना वबा की पेश नजर आलमी सतह पर जंग बंदी की अपील कर चुके हैं, मगर भारत ने उनकी अपील की धज्जियां भी बखेर दी और एंटोनियो गुतेरेस की अपील के बरक्स भारतीय फोर्सेस जो है वो शहरी आबादी को मुसलसल निशाना बनाना उसने जारी रखा हुआ है और गैर मुल्की मीडिया को भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन पाकिस्तान इस अरसे में 1 से 1.5 हफ्ते के अरसे में दूसरी मरतबा गैर मुल्की मीडिया को वहां ले जाकर हकीकत जो है वो दिखा चुका है। तो आज जो बड़ा अहम दौरा है 5 अगस्त आ रहा है और 5 अगस्त का जो यूनिलैटरल इकदाम है, गैर आईनी भारतीय जो इकदाम है उसके बाद से खास तौर पर इस इख्तियाल अंगेजी में काफी तेजी देखने को मिली और उसके बाद चूंकि भारत जो है वो अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है, तो इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा भी बार बार कह चुकी हैं। उनका कहना है कि भारत इस तरह से आलमी बरादरी की जो तवज्जो है वहां से नहीं हटा सकता। पाकिस्तान गुज़िश्ता 1 साल से इस हवाले से काफी हसासियत पैदा कर चुका है। गैर मुल्की जो क़ियादत से पाकिस्तानी क़ियादत के बिल्कुल बेहतरीन ये इकदाम उठाया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उसका शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। कश्मीरियों से इजहार एकजहती के लिए वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा ने LOC का दौरा किया। तफसीलात बता रहे थे अदील वड़ाइच, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत जो मर्जी कर ले, कश्मीरियों ने 5 अगस्त के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। उन मजलूम कश्मीरियों के साथ, उनके ख़ानदानों के साथ जो आए दिन हिंदुस्तान की बिला जवाज़ फायरिंग का निशाना बनते हैं और निहत्ते होते हैं, सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं, उन्हें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान की अफवाज आपके साथ खड़ी हैं। एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि आप जो मर्ज़ी फ़ैसले कर लें, 5 अगस्त कश्मीरियों ने आपके इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है, कोई इसे कबूल नहीं करेगा। हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी ता वक्त के उनको हक़ की रायदही उनका जो उनका है उसको कबूल कर नहीं लिया जाता और कश्मीर आज़ाद नहीं होता। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मसरूफ़ तरीन शाहराह कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया गया है। बाज़ाब्ता इफ्तिताह 5 अगस्त को होगा। इसी से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं फौजिया अली से।
جی بالکل، کشمیری بہن بھائیوں پر بھارتی ظلم و بربریت پر ہر پاکستانی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ 5 اگست کو یوم استقلال منایا جا رہا ہے، کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے، اور اگر ہم وفاق میں دیکھیں تو وفاقی دارالحکومت کی اہم ترین شاہراہ کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جتنے بھی ڈائریکشن بورڈز ہیں اسلام آباد کے تمام داخلی راستوں پر جتنے بھی بورڈ ہیں ان پر نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، سری نگر ہائی وے جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اور اسلام آباد کے اندر بھی جتنے بھی ڈائریکشن بورڈز ہیں ان پر بھی نام جو ہے وہ تبدیلی اس کی کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے 2 مرحلوں میں اس کا افتتاح کیا جائے گا، اور آج 4 بجے جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو باقاعدہ افتتاح جو ہے وہ 5 اگست کو جو ہے وہ کیا جائے گا، اور 5 اگست کو اس عزم کا اعادہ کیا جائے گا کہ کشمیری بہن بھائیوں کے پر جو ظلم و بربریت کی داستان بھارت رقم کر رہا ہے اس کے خلاف جو پاکستانی خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور جلدی وہ دن آئے گا جب کشمیری بہن بھائی آزاد فضا میں سانس لیں گے۔ جی